Bhasa Research and Publication Center. He's a very prolific author. He has edited and written over 90 books. Now imagine writing 90 books or editing or working in that amount of work. And not only just in English, but in Marathi and other languages. In Gujarati, I was surprised. I'm from Gujarat, so I was happy to see that Sir is writing in Gujarati too. Yes, it is really. And on the areas that he covers, it's just amazing. Not only literary criticism, but also anthropology, education, linguistics, and philosophy. I would really love to get to know you, sir, and listen to your address. Please. All the brilliant winners of the medals and the trophies, all the learners, scholars from various departments, our honorable guest Gautamji, and one magnetic force that has caused all of us to be here, Professor Devkar. I feel honored in being asked to speak to you this evening on such a memorable day, the Pali Day. And I cannot thank you enough for bestowing this rare honor on me. In Pali you said Devi Kula Sambhavam. I admit, I do not deny. But even if I belong to the Devi Kul, I do not belong to the Devi Shil. Because I am a bad man. I want to add a little bit of Mara to your journey. Forgive me. Professor Devkar said that Pali is truly a global language now. And I fully endorse, admit and support that view. And therefore, I would like to propose that true to that great journey of Pali, this Pali Day in the coming years should be converted to a global effort for Pali. Now I said the magnet that pulled you here, deliberately, mischievously, because I don't have Sheila, I have only Kula. I said that because it is with a magnet that is at the center of something rotating that will generate power. And so I suggest that this global organization emerges from here and continues as an ever-moving chakra, like the great Dhamma chakra, or Ashoka chakra, or whatever chakra, or Vishwa chakra. That is your responsibility. So having done this much of damage, let me proceed to what I had to say. As you might have guessed by now that I am not a student of Pali. And please forgive me for not being so. Eventually, in the rest of my life, I promise myself that I'll make an attempt to acquire Pali, learn Pali. And one of these days, I also aspire to sit in that chair and be called to this stage and get a little gold medal for myself. But from my vantage point of view, the vantage point of ignorance, because in ignorance everything looks easier than it is. From that point of view, let me offer to you some comment on why I think Pali is important for all of us.
I know that there are students from other states and scholars from other states here. I met some from Karnataka and Tamil Nadu and Meghalaya and various parts. Yet I will switch over to Marathi for a while and then return to the foreign territory of English. जर या देशाचा इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर, समजून घ्यायचाच नसेल तर प्रश्न नाही, पण जर घ्यायची इच्छा झाली तर पालीला स्पर्श केल्याशिवाय इतिहास समजेलच कसा, हा प्रश्न मला अशासाठी सतावतो की या देशाच्या इतिहासात, इतिहास शब्द थोडासा जपून वापरतो कारण इतिहास विभागाचे जर हिस्ट्री डिपार्टमेंटचे कोणी कलिग्स इथं असतील तर ते मला थोडंसं ऑब्जेक्शन घेतील, कारण हिस्ट्री डिपार्टमेंटमध्ये इतिहास हा जिथं मानला जातो त्याच्या आधीचा काळ आहे तो प्राक इतिहास किंवा इतिहासाच्या आधीचा काळ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री आणि हिस्ट्री असे 3 विभाग केले जातात. 3 विभाग, कुठल्याही अवघड प्रश्नाची 3 विभागात विभागणी केली की प्रश्न सोपे होतात, अशी बरीच जुनी एक गैरसमजूत आहे. त्यामुळे हे असं झालं असेल, कारण आपल्या इतिहासाचे खरं तर अनेक, पुन्हा मी तुकडे म्हणलं तर ते तुकडे तुकडे, आय एम नॉट सेइंग दॅट, अनेक विभाग करता येतील, सब डिव्हिजन्स. वी स्टील हॅव टू लर्न टू डू दॅट मोर रिअलिस्टिकली. पण आपल्या देशामध्ये इतिहासपूर्व काळामध्ये काही लोक इथं येऊन वसली, ती सुमारे जेनेटिक्सच्या आधारावर 45,000 वर्षापूर्वी दक्षिण हिंदुस्थानात आलेली नक्कीच आहेत. शिवालिक हिल्स मध्ये म्हणजे हिमालयाच्या आसपासही आलेली आहे. मध्य प्रदेश मधलं जर इथं कुणी असेल तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भीमबेटका में जो केव्स देखने मिलते हैं वो हजारों साल पहले के, हे सगळे होती इथं. डिड दे वर ह्युमन बीइंग, दे वर होमोसॅपियन्स. पाठीचा कणा होता त्यांना, जीभ होती, कान होते, कुटुंब व्यवस्था फार जाचक नसली तरी चांगल्या साध्या भोळ्या स्वरूपात निर्माण होत होती. तर ही लोक भाषा बोलत असतील एखादी का नाही? बोलत असतील. ती जर बोलत नसती तर एका जागेहून दुसऱ्या जागेला स्थलांतर करण्याचं साहस त्यांनी केलं नसतं. स्थलांतर करण्याचं साहस केवळ असाच प्राणी करू शकतो ज्याला आपल्या पाठीच्या मागं काय आहे याचा काहीतरी उल्लेख करण्याचं तंत्र अवगत झालेलं असतं. डोळ्यांनी पाठीच्या मागचं दिसत नाही. द साइट कॅनॉट कॅप्चर what the sight cannot capture, and therefore words that can capture पाठीमागचं अनेक अर्थाने म्हणजे the past as well, not just what is at your back or behind your back, but the past, पाठीमागचं त्या अर्थाने. So those who have developed memory, those who can formulate the past tense, therefore those who can see the world which is not immediate world but distant world with the help of words, only those animals dare to migrate in a big way, unless they are driven by some natural calamity. Like fish migrate from Canada to Australia because of natural reasons, but cultural reasons, कॉन्शियसली जाणून बुजून हालचाल करणारा प्राणी भाषिक प्राणीच होता. आणि तो भाषिक प्राणी हालचाल करत करत होमोसॅपियन ह्या नावाने ओळखला. आता आपण ज्याला ओळखतो तो आफ्रिकेपासून जर दक्षिण हिंदुस्थानापर्यंत पोहोचू शकला किंवा हिमालयापर्यंत पोहोचू शकला तर त्याच्याकडे भाषा होती. ही भाषा ते बोलत होते. ते समाज, त्यांची संख्या कमी होती. द एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ कुड बी 800 or 900 perhaps, नॉट मोर. पण ह्या बोलणाऱ्यांच्या भाषेमध्ये
एक नवीन भाषा समूह येऊन मिळाला, ज्याला आपण संस्कृत, देन यू कॉल इट बाय वॉट एव्हर स्टेज, इंडो युरोपियन, इंडो इरानियन, इंडो आर्यन, इंडिक, ॲट वॉट एव्हर हिस्टॉरिक स्टेज मिश्रण झालं आणि त्या मिश्रणातून आपण निर्माण झालो. समाज, our languages, our thought, our culture. Now, the question is, what were those languages that were spoken before Sanskrit settled here? If you belong to the south, you will immediately plunge for Proto-Dravidic, Tamilchi, Ai किंवा Aji. But what if you are from Bihar? What you are from Assam? What you are from Maharashtra? What will you plunge for? An unnamed language. Let me imagine, त्याला नाव कशाला? नाव नसलेली भाषा असं समजूया. One situation I described. आता दुसरी परिस्थिती, वैदिक ऋचा गायल्या गेल्या, आठवणीत ठेवल्या गेल्या. They were repeated, transmitted beyond generation, your generation to next generation, transgenerational handing over of the Vedic chants happened. In which part of the country? Means I am thinking of, let's say, about 1,000 or 800 years before Christ, about 200 or 300 years before Gautam Buddha. All this happened in what is today's Pakistan or today's Punjab. But was it happening in today's Bengal and today's Bihar? I don't know the answer, but to the extent we know the answer from genetics and linguistics, the answer is that location of Sanskrit is specifically described because there are internal evidences in the tradition. If that is the case, how come Gautam Buddha and Mahavir Jain and others came up with such sophisticated philosophical concepts which could counter, which could stand before the concepts coming in the what we call the Vedic civilization? प्रश्न मोठा आहे. या दोन गोष्टी, एक आधी सांगितलेली मी परिस्थिती, आधीची लोक काय भाषा बोलत माहित नाही आपल्याला. पूर्वेकडची लोक संस्कृत आली तेव्हा काय भाषा बोलत होते ती आपल्याला माहिती आहे थोडी बहुत. पण देवकरांनी जाता जाता एक खोचक मुद्दा मांडला होता की पाली आपल्याला ॲडव्हान्स स्टेजमध्येच बघायला मिळते, तर ॲडव्हान्स व्हायच्या आधीच्या स्टेजेस मधली पाली केव्हापासूनची असेल? वी स्टील हॅव टू डू दॅट रिसर्च. When we do that research, if not now, maybe 100 years from now, maybe 200 years from now, maybe in some distant future, we'll get to know the history of India. ते संशोधन पूर्ण होत नाही तोपर्यंत भारताच्या इतिहासाचं संशोधन पूर्ण होऊ शकत नाही. तोपर्यंत ती अर्धीच कथा आहे. The narrative is incomplete. It is a rich narrative. फार सुंदर आहे. But it is still an incomplete narrative. And the power to complete that narrative lies with this genie, Pali. किल्ली पालीच्या हातात आहे. ती तिजोरी खोलण्यासाठी यू ऑल हॅव टू स्ट्राइव्ह. देवकर सरांनी सुरुवात केली. But that is an accomplishment. But that is not the pinnacle. The pinnacle, याचा शिखर जे येईल ते तुमच्या आणि तुमच्यासारख्या अनेक भाषा, इतिहास, संस्कृती, लॉजिक,
धम्म या सगळ्याच्या सोशॉलॉजी याच्या एकत्र विचारांनी ते शिखर गाठू शकू आपण. त्या रिसर्चचं शिखर हातात यावं अशी परिस्थिती जेव्हा जेव्हा उत्पन्न झाली इतिहासात तेव्हा तेव्हा त्या परिस्थितीमध्ये मध्ये अडथळे आणले गेले. आणि म्हणून गौतम पाली डिपार्टमेंट पाली प्रोजेक्टमध्ये पालीच्या संपूर्ण इतिहासातच फक्त अडथळ्यांचाच इतिहास येतो. आणि अडथळा शब्द सुद्धा कदाचित पालीचाच असावा, संस्कृतचा आहे का नाही मला माहित नाहीये, मला बाहुलकर सर सांगतील की आहे का नाही तो. पण हा अडथळ्यांचा इतिहास आपलं संचित आहे. इट इज आवर हेरिटेज and we need to take it forward in order to know what is India, who are Indians. भारतीय कोण हे समजण्यासाठी त्याची गरज आहे. 19व्या शतकाच्या अगदी सुरुवातीला किंवा 18व्या शतकाच्या अंताला शेवटी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी भारतीय ज्ञानात भर घालायला आणि मोठी भर घालायला सुरुवात केली. विल्यम जोन्सनी एशियाटिक सोसायटी मधून आणि त्यांचे जे साथीदार होते त्यांनी महत्वाचं काम केलं. आय व्हॅल्यू देअर वर्क अँड आय ॲडमायर देम. 24-25 वर्षाचा माणूस, तरुण मुलगा कलकत्त्यात येतो आणि नंतर मग शिकतो, पर्शियन काय शिकतो, संस्कृत शिकतो आणि त्याच्या संबंधी सिद्धांत मांडतो. इट्स व्हेरी ॲडमिरेबल. सो ऑल्सो आय ॲडमायर द वर्क ऑफ सबसिक्वेंट स्कॉलर्स लाईक एलिस, who brought in the Dravidian hypothesis, for instance. त्या हायपोथेसिस मध्ये इंडो आर्यन किंवा इंडो युरोपियन भारत आणि युरोपच्या भाषा एकत्र जोडणारं हायपोथेसिस, अभ्युपगम मराठीत अवघड शब्द आहे इंग्रजीपेक्षा. that hypothesis and the Dravidian hypothesis where an excellent intuitive मिळालेली एक मोठी थोडीशी ज्ञानाच्या सुरुवातीच्या स्टेजची देणगी होती. इट वॉज अ हायपोथेसिस. ज्ञान संपूर्ण उघडण्याच्या आधीची ज्ञानाचं दार, संपूर्ण महाल नाही. दॅट इज हायपोथेसिस. These were very valuable as hypotheses. But one was still missing, and that hypothesis was related to the Brahmaputra river and its civilization. It was related to Eastern Himalayas and the civilization of the Eastern Himalayas. त्यांच्याविषयी यात विल्यम जोन्स किंवा तत्सम जे विद्वान होते त्यांचा दोष नव्हता. त्यांनी तर फार भरीव कामगिरी केली, पण त्या भरीव कामगिरीच्या पुढं अजून जी भरीव कामगिरी व्हायला पाहिजे होती ती अर्धवट राहिली होती. आणि ती कामगिरी पूर्ण करता यावी म्हणून 19व्या शतकाच्या अखेरीच्या काळात धर्मानंद कोसंबींसारख्या व्यक्तीने सुरुवात केली. वाय डिड गोव्याचा एक मुलगा पुण्याला येऊन भांडारकरांना भेटून की बाबा मला पाली शिकायची अशी इच्छा का व्यक्त करतो? त्यावेळेस धर्मानंदांच्या बालपणी त्यांना त्यांच्या सभोवताली असणाऱ्या भाषा म्हणजे बोलती चालती बोलण्याची स्पोकन कोकणी, पोर्तुगीज, इंग्रजी कदाचित, पण त्यांना इंग्रजीचा स्पर्श त्यावेळेस झाला नव्हता. नंतर इंग्रजी शिकायला लागली. वाय डिड दिस अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा अचानक याच्या डोक्यात कुठून आली? बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो लाईक व्हॉट विलियम जोन्स डिड. हिअर वॉज अनदर हायपोथेसिस कमिंग फॉरवर्ड. आणि तुम्ही बघा की ही सन डी कोसंबी त्यांचा इतिहासाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन इतर सगळ्या इतिहासकारांच्या पेक्षा वेगळा निघाला. अनदर थिंग की धर्मानंदना
त्यावेळेस मार्क्सचं महत्व समजलं. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्सिझम, बट आय एम टॉकिंग अबाउट अ सर्टन कॉन्शियसनेस. पाली भाषेतून खरोखर जर पालीमध्ये आपण आकंठ भिजलो, आखंड बुडलो, if one immerses oneself in the Pali world of knowledge or the Pali and Prakrit world of knowledge without negating the Sanskrit heritage, without placing oneself in adversarial position in relation to Sanskrit, but if one immerses oneself in the Pali world of knowledge, Pali consciousness, I would say, then certainly India, not just India, starts looking as a very different country. Perhaps India starts appearing, at least to my eyes, from south to the north rather than north to the south, or east to the west rather than west to the east. A different picture can emerge. भारताचा इतिहास समजण्यासाठी आणि भारताच्या भाषांचा इतिहास समजणे, भारताच्या भाषिक ताण्याबाण्यांचा संपूर्ण नकाशा समजण्यासाठी पाली आणि प्राकृत देवकरांनी वेगवेगळ्या प्राकृतची नावं घेतलीच होती. ऑल ऑफ दोज समजणं फार गरजेचं आहे. मी ताणाबाणा शब्द मुद्दामून वापरला कारण प्रोफेसर देवकरांनी हे विणायचं काम असं त्यांच्या कामाचं वर्णन केलं होतं. आय वुड लाईक टू जस्ट ॲड in slightly briefly. प्रोफेसर देवकर आपल्या देशात या विणकर लोकांनी फार मोठ्या क्रांत्या केल्या आहेत. एक कबीर नावाचा होता आणि दुसरा गांधी नावाचा होता. एक सूत आणि सूत मिळवायचा, दुसरा सूत काढायचा. दे चेंज द सोसायटी. ऑफकोर्स डॉक्टर आंबेडकरांनी व्हॉट ही इज गिवन टू अस ॲज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनपॅरलड. पण हे विणण्याचं काम सुरू ठेवायला पाहिजे आणि ऑल ऑफ अस मस्ट बिकम वन थ्रेड इन द क्विल्ट वर्क ऑफ द पाली वर्ल्ड ऑफ नॉलेज. हजारो दिशेनी यात संशोधन करता येण्यासारखं आहे. हजारो दिशेनी, नॉट 1, 2 or hundreds. आणि हे काम कितीतरी दशकं, कितीतरी शतकं चालू राहायला पाहिजे. देन वी विल गेट टू नो को अहम, हू एम आय, हू आय एम. आपण कोण आहोत, भारताची लोक कोण आहेत. मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मुद्दामून अशासाठी घेतलं की समानतेचा विचार जो फार महत्वाचा आहे. काल आम्ही एक फिल्म डिव्हिजन मध्ये, आर्काइव्ह मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावरचा चित्रपट बघत होतो, माहितीपट होता. आणि त्यात सुंदर वाक्य होतं एक. ते वाक्य असं होतं की स्वातंत्र्यासाठी लढता येईल, लढून स्वातंत्र्य मिळवता येईल, हक्कांसाठी, अधिकारांसाठी लढता येईल, लढून ते मिळवता येतील, पण समानतेचं काय. एक समानता असणारा समाज जर कल्पायचा असेल, आणि जो कल्पना अत्यंत गरजेचं आहे, आपल्याला मिळालेलं संविधान जर जिवंत ठेवायचं असेल तर आपल्यापैकी प्रत्येकाने तो समानतेचा समाज कल्पना फार गरजेचं आहे. आणि त्या समानतेच्या समाजाची बीज ही पाली परंपरेमधली आहेत, हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे. आणि म्हणून जोपर्यंत ती परंपरा आपल्या देशातली सगळी लोक स्वीकारत नाहीत, मी असं म्हणत नाहीये की पाली परंपरा स्वीकारायची म्हणजे आपल्या सगळ्या बोलत्या भाषा बंद करायच्या आणि केवळ पाली आय एम नॉट सेईंग दॅट. मी आत्मभानाची गोष्ट करतोय. पालीमधलं जे आत्मभान आहे ते जर आपण अंगीकारलं नाही, इफ वी डू नॉट इम्बाइब दॅट इन आवर कॉन्शियसनेस, we shall never be able to conceptualize India as a nation of equal people. Never. That is, in other words, in much simpler words, I am saying rule out Pali from our consciousness
and it is as good as ruling out the constitution from our polity. Think of this. And therefore your responsibility increases. मी इतिहास आणि लोक किंवा लोक समाज जीवन या दोन गोष्टींसाठी पालीचं महत्व मला जे वाटतं, जे ॲज आय सेड आय विल कमेंट फ्रॉम द व्हॅन्टेज पॉईंट ऑफ माय इग्नरन्स, पण ह्या दोन मुद्दे मी सांगितले. मी तिसरा मुद्दा सांगतो अँड देन आय विल स्टॉप. प्रत्येक वेळेला जगातली प्रत्येक संस्कृती ज्या वेडाने अस्वस्थ झालेली असती, त्या वेडाचं नाव आहे जगण्याचा अर्थ काय या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्याचं वेड. ऑल सिव्हिलायझेशन्स, ऑल कल्चर्स, ऑल द टाइम हॅव बीन चेजिंग दिस, की अर्थ काय, जीवनाचा अर्थ काय, जगण्याचा अर्थ काय, किंवा जस्ट द क्वेश्चन व्हॉट इज मिनिंग. मी तर विद्यार्थी असताना साहित्याचा अभ्यास करताना अशा टायटलची पुस्तकं बघितलेली आहेत. द मिनिंग ऑफ मिनिंग, मिनिंग या शब्दाचाच अर्थ काय, त्याच्यावर संपूर्ण पुस्तक लिहिलं गेलं. सीबीओक मला वाटते, आय फॉरगेट इज बिकॉज आय सीन दॅट बुक 50 years बॅक. TE सीबीओक, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मिनिंग. आणि हा प्रश्न अवघड आहे सोडवण्यासाठी, कारण हा प्रश्न अशा प्रकारचा एक दालन आहे ज्याला अनेक दार आहेत, ती अनेक दिशेने उघडतात. द क्वेश्चन कॅन बी ओपनड अप फिलॉसॉफिकली, द क्वेश्चन कॅन बी ओपनड अप सायंटिफिकली ऑल्सो. मी शास्त्र म्हणजे विज्ञानाच्या दृष्टीने हा प्रश्न थोडासा 1-2 मिनिटं आपल्या पुढे मांडतो. एखादा शब्द उच्चारला गेला तर त्या शब्दाचं नक्की आकलन, त्याचा अर्थ, त्याचा अर्थबोध, अर्थप्राप्ती म्हणत नाही मी, अर्थबोध नक्की कसा होतो. तर मेंदूमध्ये कॉग्निटिव्ह फॅकल्टीज म्हणजे न्यूरॉन्स असतात. शब्दाचे जे ध्वनी येतात ते कानातून मेंदूपाशी पोचल्यानंतर, कंपनाद्वारा मेंदूपाशी पोचल्यानंतर त्याचं विघटन आणि पुन्हा जडणघडण, अर्थघटन केली जातात. ह्या प्रक्रियेला काही मायक्रो सेकंड्स, एका सेकंदाची लाखो हजारो भाग अशी कल्पना केली तर त्यातले काही भाग जरुरीचे असतात. आणि मेंदूमध्ये नक्की न्यूरॉन्स अनालिसिस करत असताना मेंदूमधले काहीतरी 8500 करोड 85 बिलियन वगैरे असे न्यूरॉन्स आहेत. त्यातले नक्की कुठले अर्थाच्या जडणघडणीची सुरुवात करतात आणि कुठले त्याचा अखेर करतात इज स्टील नॉट डिटर्मिन्ड. इट्स अ मिस्टिरियस प्रोसेस फॉर द ब्रेन सायंटिस्ट, फॉर कॉग्निटिव्ह सायन्सेस. नक्की म्हणजे आता बघा, तुम्ही हसलात तर त्या हसण्यामध्ये थोडी संमती होती, थोडी डिस्कव्हरी होती, सरप्राईज होतं, थोडा विस्मय होता, मे बी देर वॉज एन एलिमेंट ऑफ डाऊट. ते मेंदूमध्ये सगळ्यांच्या, बट इट टेक्स अ लिटल फ्रॅक्शन ऑफ वेअर इट बिगिन्स एक्झॅक्टली इज नॉट नोन. न्यूरॉन्स करतात, पण कुठले न्यूरॉन्स सुरुवातीचं काम करतात आणि कुठले अर्थाच्या एनव्हलपवर स्टॅम्प मारण्याचं काम करतात इज नॉट नोन. ही गोष्ट आपल्या प्राचीन भाषाशास्त्राच्या विद्वानांनी निहाळली होती. दे हॅड ऑब्झर्व्ड इट. आणि म्हणून एक असा विचार मांडला गेला की अर्थ
एखाद्या कॉन्सोनंट म्हणजे एखाद्या उच्चाराच्या सुरुवातीला नसतो, पण त्याच्या शेवटी अचानक त्याचा एक ज्याला एक्सप्लोजन म्हणतो, विस्फोट होतो, त्याला तर संस्कृतमध्ये स्फोट सिद्धांत असंच नाव दिलं गेलं. म्हणजे क म ळ, म्हणजे क मध्ये अर्थ आहे का, क आणि म मध्ये नाही, पण क म when ळ comes then you know it is lotus, and like the blooming of the lotus, अचानक त्याचा अर्थ लागतो. Then क also acquires meaning, म acquires meaning, and ळ has meaning. That is sport theory. संस्कृतमध्ये ह्या प्रकारे अर्थाचा अर्थ काढण्याचे पुष्कळ प्रयत्न झाले. Of course, none of those attempts are final attempts. काही वेळेला अर्थासाठी स्फोट थिअरी वापरली गेली, स्फोट सिद्धांत वापरला गेला. काही वेळेला अर्थाच्या वेगळ्या छटां समजण्यासाठी, उलगडण्यासाठी वक्रोक्ती सिद्धांत वापरला गेला, वक्रोक्ती जीवित. काही वेळेला in order to bring in the social segregation of uses of same or similar words or different words for same or similar meaning, रीती सिद्धांत वापरला गेला. So there have been a variety of approaches. The sport theory, the रीती theory, the वक्रोक्ती theory, ध्वनी theory. एका शब्दाच्या एका अर्थाच्या आधी, अर्थ सुरू होण्याच्या आधी आणि त्याच्याही आधी अर्थाचं स्वरूप काय असतं, व्हॉट इज नेसंट, दडलेला अर्थ, अर्धा उलगडलेला अर्थ, त्यानंतर थोडा प्रवाहित झालेला अर्थ आणि शेवटी फुललेला अर्थ. देर आर टेक्निकल वर्ड्स फॉर दॅट, आय एम नॉट गेटिंग इन टू दोज वर्ड्स. पण शब्द म्हणजे जे कानाला ऐकू येतात त्यातला अर्थ आणि मेंदूमधला अर्थ, त्याचा संपूर्ण प्रवास करणारा असाही सिद्धांत मांडला गेला. आनंदवर्धन ध्वन्यालोक नावाचं पुस्तक नव्हतं, रचना होती असं मी म्हणतो. बट पाली हॅज अ डिफरंट टेक ऑन दिस, आणि त्याचा विचार अजूनही झालेला नाहीये. And that take was, a term was used, a very strange term, संवेग. संवेग शब्दाचा, I am sorry I am using too much of Marathi, but I am also happy using Marathi. But I said that sentence in English, and therefore I will say English. One of the meanings of samvega is when somebody lashes a horse, the feeling of the sharp feeling of pain is samvega. This lashing at घोड्याला मारणे हे काम ज्या लोकांनी आपल्याकडे संस्कृत आणली त्यांना फार चांगलं अवगत होतं. And therefore this meaning of the word samvega also intrigues me quite a lot. डॉक्टर श्रीकांत बहुलकरनी याविषयी सुमारे 20-25 वर्षापूर्वी एक पेपर लिहिलेला आहे, तो त्यांनी मला पाठवलेला आहे. अँड आय एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर शेअरिंग दॅट पेपर. मी संवेग या शब्दाविषयी थोडंसं अगदी थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करतो, आणि ते माझ्यापेक्षा आनंद कुमार स्वामी. नाउ वन्स अगेन, हू वॉज आनंद कुमार स्वामी? Anand Kumar Swami was born in Sri Lanka, grew up in England. No, I'm making a mistake. He was born in England and went to Sri Lanka. His father was Sri Lankan. And it was very, very natural for him to get interested in the concept of samvega. कुमार स्वामींनी एक 80 वर्षापूर्वी लिहिलेल्या लेखामध्ये पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये मी
पाली भाषेतल्या कन्सेप्च्युअल कन्स्ट्रक्शन संबंधीचं एक उदाहरण म्हणून हा शब्द घेतलेला आहे. आनंद कुमार स्वामी असे लिहितात 1943च्या त्यांच्या लेखामध्ये, द पाली वर्ड संवेगा इज ऑफन यूज टू डिनोट द शॉक और वंडर दॅट मे बी फेल्ट when the perception of a work of art becomes a serious experience. In other contexts, the root with or without the intensive prefix sama or other prefixes such as pra, which means forth, implies a swift recoil from a trembling in something feared. For example, the rivers freed from the dragon rush forth. ऋग्वेदामध्ये आहे. ॲट इंद्राज रथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या सडन रिकॉयल ॲट थिंग्स, प्रचंड धक्का बसतोय आणि एकदम मागं व्हायला एखादा ॲक्सिडेंट बघताना एकदम आपण मागं जातो. बट देर इज वन मोर मिनिंग ऑफ संवेगा, अँड दॅट कम्स इन बुद्धिझम. And that is a state of the mind which is past the material experience or the material form of the shock. I think that process, in my opinion, humble opinion, can describe how meaning behaves inside the head. हा एक शब्द, हे एक उदाहरण आहे. अशा अनेक संकल्पना पालीमध्ये मिळतील आणि त्या संकल्पना घेऊन आपण आपलं ज्ञान विश्व हे नीट समजू शकू. Therefore, Pali is necessary for understanding our history, our society, and our knowledge world. And therefore, I congratulate this whole department and your community for taking it forward. With this, I stop. Thank you. Mr. Ganesh Devi, I was just listening very, very carefully to what you were saying. I was just surprised how many aspects of knowledge he was able to bring in here to remind us that this Pali department, each of us here, what responsibility we have in order to establish a society that is based on equality, and the culture and the value that will unite us. There are so many things I could say, but I just want to say a very heartfelt thanks to Professor Devi. Thank you so much. Yes. अहं सभ्येसम् अतिथीनाम् अनुमोदनं व्याहरामि तेषां समुत्साहनं वचनार्थम्.